جنوبی قصبہ اونتیپورہ کے بارسو علاقے میں آج صبح فوج اور پولیس کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے بارسو علاقے کو محاصرے میں لیا۔ تلاشی کے دوران یہاں ملیٹنٹ کی کمین گاہ کا پتہ لگایا گیا۔ یہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ہائیڈ آؤٹ ملیٹنٹ لشکر طیبہ کا ہے۔ کمین گاہ سے گولہ بارود اسلحہ برآمد کرنے کے علاوہ 5,400 روپے نقدی بھی برآمد کی گئی۔ اس حوالے سے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار کا کہنا ہے کہ 3 لاپتہ نوجوانوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے پولیس کی ایک ٹیم کو راجوری روانہ کیا گیا ہے۔ آئی جی پی نے کہا ہے کہ شوپیاں انکاؤنٹر معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے اور تمام تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تینوں مہلوکین کا ڈی این اے پہلے ہی لیا جا چکا ہے اور اب دعویٰ کرنے والے خاندانوں کا بھی ڈی این اے چیک کیا جائے گا۔ کیا انویسٹیگیشن میں اس وقت پروسیس چل رہا ہے؟ دیکھیے 10 تاریخ کو جب ان کی فیملی نے پیرو پولیس پوسٹ پر میکسنگ رپورٹ درج کرایا تو رضوی پولیس نے ہم لوگوں کو اطلاع دیا کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر ہم لوگ عوام کے لیے پریس کے لیے پریس نوٹ یوز کیے اور ہمارے ڈی ایس پی وجاہت صاحب اپنے ٹیم کو لے کر آج رجوری گئے ہیں، وہاں پوری لیگل کارروائی ہوگی۔ تو سر ان کی فیملی کو کیا آشواسن دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے 2 اسپیکٹ ہیں اس میں کہ ایک تو پہلے ہے کہ کلیم کیا کہ میرے بچے ہیں تو ان کا پہچان ہم لوگ ڈی این اے سیمپل سے کرائیں گے، کیونکہ تینوں ٹیررسٹ کا جو انکاؤنٹر مارے گئے تھے اس کا ڈی این اے سیمپل ہم لوگ لیے تھے، ہمارے پاس ہے۔ ان کی فیملی جو کلیم کرے گا اس کا ڈی این اے سیمپل ہم لوگ لیں گے، پھر اس کو ایس ایس ایل میں ہم لوگ سینٹرل لیبورٹری میں لوگ بھیجیں گے میچ کرنے کے۔ اگر میچ کرنا ایک اسپیکٹ الگ ہے، دوسرا اسپیکٹ ہے کہ یہ تینوں جو یوتھ وہاں سے یہاں کام کر رہے تھے یہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے کیا کہ یہاں کے لوکل ملٹنٹ سے ان کا تعلقات نہیں تھا، اس کے ساتھ چلتا تھا، ان کا کال ڈیٹیل چیک کریں گے، ہر ایک ٹیکنیکل ایویڈنس کو ہم لوگ ایگزامن کریں گے۔ ابھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں جہاں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں اس وبا کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والوں کی بھی خاصی تعداد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 779 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور مختلف اسپتالوں سے انہیں ڈسچارج بھی کیا گیا ہے۔ یو ٹی میں اب تک 26,949 افراد کورونا سے متاثر ہوئے تھے، جن میں سے 19,302 ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یو ٹی میں فی الحال 7,138 ایکٹیو کیس ہیں۔ کووڈ 19 کی اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 11 مریض اپنی زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے 9 اور جموں ڈویژن سے 2 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ یو ٹی میں آج مزید 536 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وادی سے 438 اور جموں خطے سے 98 افراد کے ٹیسٹ پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ باڈی پورہ سے 85 کلومیٹر کی دوری پر واقع سرحدی علاقے گریز میں بھی اب محکمہ صحت نے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرنے کی شروعات کر دی ہے، جس کی وجہ سے دور دراز علاقے میں وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں کافی مدد ملے گی۔ محکمہ صحت کے مطابق پورے گریز بلاک میں اب تک 300 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گریز اور تولیل سے جانچ کے لیے حاصل کیے گئے نمونے سری نگر پہنچانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور محکمے کو اس عمل میں کافی خرچ بھی آتا ہے۔ تحصیل گریز چونکہ دور دراز علاقہ ہے تو وہاں ہم نے اب جو ہم پی سی آر سیمپلنگ کرتے ہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں ریپڈ اینٹیجن ریٹ ٹیسٹ بھی سٹارٹ کیا، تو اس کو آن سپاٹ ہی ہم رزلٹس ملتے ہیں۔ جو بھی پازیٹیو کیس ہوتے ہیں تو اس کو ہم ادھر ہی آئسولیٹ کر کے چاہے ہوم آئسولیشن یا آئسولیشن ایٹ ہاسٹلز ایز پر پروٹوکال کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس دور دراز علاقے میں ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی یہ ڈیزیز کا ٹرانسمیشن ہے وہ چین ہم بریک کر سکتے ہیں۔ سری نگر شہر میں 16 اگست سے مذہبی مقامات کو کھولنے کے تناظر میں ڈی سی سری نگر ڈاکٹر شاہد چودھری نے عقیدت مندوں سے تمام کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ ڈی سی نے کہا کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 16 اگست کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی دے سکتی ہے۔ مارکیٹ پلیسز اور کمرشل اسٹیبلشمنٹس ان کو بند کیا گیا تھا، اس کے لیے آلریڈی ایس او پی نوٹیفائڈ ہے اور پھر سے اس کو پبلسائز کیا جائے گا تاکہ لوگ ایس او پیز کو ایڈہر کریں پبلک پلیسز میں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جیسے آپ نے بتائی ابھی ریلیجیس پلیسز کو اوپن کرنے کو لے کے ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ لگ بھگ 3,000 سے زیادہ جو ریلیجیس ہیڈز ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے، مساجد کے امام ہیں، ان سے ہم نے میٹنگ کی تھی اور ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ایس او پی ڈسکس کیا۔ ریسنٹلی بھی ابھی پچھلے ہفتے میں کافی اچھی انٹریکشن ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی ہے ایک نوٹیفائی کیا ہے ایس او پی کہ کیا اڈاپٹ کرنا ہے، وہ انڈیویجول سیفٹی کے لیے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز پہ بھی کھڑے اتریں گے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے پبلک میں میسج بھی لے جائیں گے اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی اوپننگ کے لیے جو ایس او پی نوٹیفائی کیا ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا۔ سری نگر کے جو نمبر آف کیسز ہم اگر باریکی سے اسٹڈی کریں
तो जो रिकवर्ड केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से डबल हैं अभी, तो एक ये पॉजिटिव चीज़ भी है। अब नंबर ऑफ़ केसेस आते रहेंगे, एक्सपर्ट्स की पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल हैं कि इतना जल्दी इसका डाउनफॉल नहीं होने वाला है, नंबर ऑफ़ केसेस आते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम बार बार कहते हैं कि मास्क पहनने की ज़रूरत है, फिजिकल डिस्टेंस रखने की, और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में गैदरिंग काफ़ी कम्पैक्ट और काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जिस किस्म की तैयारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की है, रिलीजियस लीडर्स की है, मुझे यकीन है कि वो एसओपीज़ को अडॉप्ट करेंगे। पर दोबारा हमें लगभग 10 दिन से एक लॉकडाउन करना पड़ा, बीच में ईद से पहले ब्रेक भी 3-4 दिन की दी गई थी। 16 के बाद जैसे हम ओपन करने का एसओपी हमने डिस्कस किया है ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी, कि 50% अगर हम मार्केट ओपन करते हैं तो उसको एडहेयर किया जाए। और जैसे पिछली बार देखा गया था कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग और गैदरिंग जो पब्लिक प्लेसेस पे होती है, वो अगर अवॉइड हो तो मुझे लगता है कि दोबारा लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इन एसओपीज़ को अडॉप्ट करेंगे। पाक मकबूजा कश्मीर और लद्दाख POJKL के मेडिकल कॉलेजेस से तालीम हासिल करने वालों को हिंदुस्तान में प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं रहेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह कायम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने इस ज़िम्न में अहकामात जारी किए हैं। पेश है रिपोर्ट। पाक मकबूजा कश्मीर और लद्दाख POJKL के मेडिकल कॉलेजेस से तालीम हासिल करने वालों का हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इनकी डिग्री की मुल्क में कोई मुसल्लमा हैसियत नहीं रहेगी और इन्हें हिंदुस्तान में प्रैक्टिस की इजाजत नहीं रहेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह कायम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस ज़िम्न में अहकामात जारी किए हैं। इन अहकामात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी का पूरा इलाका हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान इन इलाकों में गैर कानूनी तरीके से काबिज है, लिहाजा POJKL में मौजूद किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत इजाजत याफ्ता या तस्लीम शुदा होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन POJKL के किसी भी मेडिकल कॉलेज को ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई है, लिहाजा गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए हिंदुस्तान के इन इलाकों में मौजूद मेडिकल कॉलेजेस से तालीम हासिल करने वालों को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन की मंजूरी नहीं है और वो हिंदुस्तान में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से एक कश्मीरी खातून की मेडिकल डिग्री को मुसल्लमा हैसियत देने पर गौर करने के लिए कहा था। मज़कूरा खातून ने पाक मकबूजा कश्मीर से मेडिकल डिग्री हासिल की थी, ताहम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस डिग्री को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर मरकजी हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया था कि POJKL में मौजूद मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुसल्लमा नहीं है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी थी कि इस हकीकत को मंजर आम पर लाया जाए ताकि POJKL के इदारों से तालीम हासिल करने के मामले में तलबा गलत रहनुमाई से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महकमे देही तरक्की के कॉन्ट्रैक्ट के असास पर काम करने वाले मुलाजिमीन ने 16 और 17 अगस्त को 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल J&K मनरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए हड़ताल का ऐलान किया है। इन मुलाजिमीन ने इंतजामिया के हालिया फैसले पर तनकीद की, जिसमें मनरेगा स्कीम को बर्खास्त करने का इशारा दिया गया है। हमारी जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नर इंतज़ामिया से और मौजूदा सरकार से ये मोदिबाना गुजारिश है कि यहाँ पे MG नरेगा में करीबन 3,500 से ज़्यादा लगभग 4,000 के करीब टोटल जो लोग काम कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे, जो ना सिर्फ MG नरेगा को चला रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान से मुनक़द करदा तमाम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पे लागू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार फराहम होता है। कोविड की ड्यूटी करते हैं हम, स्वच्छ भारत मिशन की ड्यूटी करते हैं हम, मुतअद्दिद ऐसी स्कीमें हैं, लगभग 18 सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। चूँकि 14 साल से हमारा फ्यूचर मखदूश है, हमारे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। बहुत मरतबा आपकी वसादत से हमने गवर्नमेंट तक अपने मुतालबात को पहुँचाया कि हमें जल्द अज जल्द रेगुलराइज किया जाए।
बांडीपुरा में आज उस वक्त महकमे जंगलात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया जब DFO ऑफिस और तारीखी फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल से सिर्फ 150 गज की दूरी पर जंगल में आग लगी और इस आग को बुझाने के लिए महकमे का कोई एहलकार मौजूद नहीं था। इन मनाजिर में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक उखड़े हुए दरख्त में आग लगा दी गई। इस कहानी का एक पहलू ये भी है कि इस दरख्त के अगला हिस्सा पूरी तरह से गायब था। इससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि DFO दफ्तर के बगल में ही लकड़ी की स्मगलिंग भी हो रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वर्जिश के लिए जंगल में गए कुछ लड़कों ने आग को मिट्टी से कुछ हद तक काबू में किया। गालिंदर पामपोर में एक दिलदोज हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टिप्पर हाईवे पर कंट्रोल खोने के बाद लुढ़क गया। इसकी जद में एक स्विफ्ट गाड़ी आई जिसमें 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर अक्सर टिप्पर ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से हादसात पेश आते हैं। 4 बंदे उसमें थे, 2 को हमने निकाला है, वो जिंदे थे। तो 2 डेड वहाँ पे मौके पे 2 डेड हो गए, 2 बॉडी डेड स्पॉटेड हुए। वहाँ पे पुलिस भी था, फोर्सेस था, ट्रैफिक पुलिस था, बहुत सारा पब्लिक भी था। मिलके सबने रेस्क्यू किया। 2 डेड बॉडीज हमने गाड़ी से अंदर से निकाले और ये 2 जिंदे निकले थे। एक स्विफ्ट कार था और डम्फर बड़ा टिपर था, उसमें लोडेड पूरा वो लोडिंग से भरा हुआ था, तो उनके पलट उनके ऊपर आ गए। खबरों का सिलसिला जारी